නෑ රයිට් අපි බලමු multimedia logics මේක තමයි software එක පේනවද ඔයගොල්ලන්ට මේ software එක right මේකේ අපි අර ඉගෙන ගත්තු and or not කියන gates ටික plan කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ software එක download කරගත්ත කට්ටිය අනිත් අය download කරගත්තේ නැද්ද raise your hand අත උස්සන්න බලන්න download කරගත්තු අය no sir yes මේ කීය ශ්‍රේණියද sir මේක පුතේ නම ලබන අවුරුද්දේ 9 වසර 2021 grade 9 Excuse me, sir. sir okay මේ තිලක් sir දාලා තිබ්බේ මේ link එක 7 ශ්‍රේණිය ඒ 2021 7 ශ්‍රේණිය තියෙන්නේ කීයටද කවදද 2021 7 ශ්‍රේණිය තියෙන්නේ සෙනසුරාදා තියෙන්නේ හවස සෙනසුරාදා sir තියෙන්නේ ඔව් 3:05 එහෙනම් මම ලියුවෙන්න sir okay Excuse me, sir. yes Sir, I'm new for the class. Can you send? I'm for grade 9. Are we doing grade 9 or 8? we are doing grade 9 but there are some certain parts of grade 8 the final lesson so I have to discuss some parts of grade 8 and we are doing grade 9 also today Oh, okay, sir. Thank you, sir. okay others okay the multimedia logic software එක download කරේ නැත්නම් අපි දැන් download කරගමු ready දැන් download කරගන්න පුළුවන් හැමෝටම කොහොමද download කරගන්නේ you go to Google then search go to Google and type multimedia logic and get multimedia logic 1.6 download free mmlogic.exe පේනවද මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා multimedia logic එක search කරලා Yes, sir. yes okay multimedia logic කියන එක අපි download කරගමු right click on the link ඔන්න මේ link එක උඩ click කරනවා then you can get this multimedia logic 1.6 free කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ free version එකෙන් අපිට පුළුවන් download කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ green color button එක click කරන්න එපා මෙතන තියෙනවා trusted කියලා එකක් මෙන්න trusted download කියන එකෙන් download කරන්න here this one you don't take this one හරිද download වුණාද right මාත් එක්කම කරන්න Google එකට ගිහිල්ලා multimedia logic කියලා search කරන්න සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න තව ලැප් එක ඔන්න වෙනවා සර් I will give you enough time
You get this trusted one. Finish. කොබලන් download කරගත්ත කට්ටිය ප්‍රශ්න තියෙන අය අහන්න. I can help you multimedia logic කියන එක download කරගන්න help එකක් ඕන කට්ටිය chat room එකේ type කරන්න. What is the first step? You go to Google. Chelini? කොහමද? Janudi? I download. Good. Kavija? Nimat? Fasan? download කරගත්තා. Okay. Fasan? Ulan Kodagoda? डाउनलोड करा सर Rehan nang කාලකින් යානේ බලන්න ඒත් සර්ච් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා සෙනිදු and Supun මේ ස්විච් එක මෙහෙම තියාගන්න. අය ස්විච් එක. then wire මේ බලන්න මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. wire take LED එකක් ගන්න. then connect the wire. Here you go to top, run simulation, green color play button. ඒක run කරලා බලන්න. Then switch off both, switch on both, then LED output okay. That is AND gate. Right? හරිද පුතේ මේක හිමීට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න මට කියන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වෙච්ච අය තාම still who cannot downloaded this software multimedia logics හරි සර් download කරගත්තා. download වුණා good සර් මේක දාගත්තා මුලේ ඉඳන් කියලා දෙන්න. okay
Vicky. Oh, mama. Sir, you are muted. Right? Science වල වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන්. Okay. Right, then මම ඔය chance එක දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න. So I think you all have downloaded this. Yes. එතකොට Yes, තාම sir. download කරගන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවා මට කියන්න. Anyone? හරිද? හැමෝම download කරගෙන ඉන්නේ. Good. රෙහාන් හරිද? හරි සර්. හරි. දැන් මේකෙන් අපි circuit හදන්න ඕන අර logic gates අපි ඉගෙන ගත්ත ඒවට. පොඩි පොඩි නේද මෙතෙන් right. එතකොට අපිට මේ වගේ gates වලට එක එක ඒවා දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ output එක change වෙනවා. මේවා හදලා බලන්න. Stop. O gate එක not gate එක invert එක ඒ විදිහට ගන්න මේ buzzer කියන එකෙන් output එක එන්නේ sound output එක මේ buzzer output මේ beep tone එකක් ගන්නවා O gate එකක් දාමු අපි buzzer output I take O gate and I use these both switches and take the wire and connect. Right, run simulation. Sounds come. Off. Sound comes. Right? පුංචි શબ્දයක් එනවා බස්. ඒත් අපිට ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. Right, there is O gate. And not gate එක අපි බලමු. Not gate invert කියලා කියන්නේ. Not gate. Only one switch we use.
and we connect this. Right, play. Off, then bulb is on. Switch off, bulb is on. When we switch on, bulb is off. Invert. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ එකක් තමයි කියන්නේ. ස්විච් එක off කරනකොට bulb එක on වෙනවා. ස්විච් එක on කරනකොට bulb එක off වෙනවා. දැන් මම තියෙන්නේ switch on, bulb off. Switch off, then bulb on. එහෙමත් පුළුවන්. Right? Okay, විදත් හරිද? කියන්න පුතේ දැන් මේකෙන් ඔහම සර්කිට් හදාගන්න පුළුවන්ද? Can. Good. Multimedia logics. Okay, good. Right, ඒ වගේ circuit develop කරන්න අපි ඊළඟ දවසේ තව chance එකක් දෙන්න. මොකද ගිය සතියේ මම මේක introduce කරාට සමහර අය download කරලා තිබුණේ නැහැ. දැන් අද download කරලා තියෙනවා. ඒතකොට අපි O gate එක බැලුවා, AND එක බැලුවා, NOT එක බැලුවා. ඒකෙන් තව දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ science වල electricity circuit දන්නවනම් multimedia logic කියන software එකේ මේ circuit අත්හදා බලන්න පුළුවන්. Try yourself. Right. එහෙනම් අපි මේ lesson එක stop කරනවා. Right? එතකොට මේ multimedia logic කියන එක download කරගත්තට පස්සේ ඒකේ වැඩ කරනකොට simply programs කීපයක් හදන්න. ඒ කියන්නේ circuit ටිකක් design කරන්න. එතකොට practically ඒ වගේ එකක් මම practical assignment එකකුත් දාන්න. Right. ජනුදි කටුනානේ. හරිද හැමෝම? right. එතකොට අපි grade 9 වල මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා බලමු. grade 8 වල අපිට තව web design part එකකුත් තියෙනවා. ඒ web design part එකත් simply අපි start කරමු. දැන් අද grade මේ 9 එකේ මම පොඩි lesson එකකුත් කරනවා. ඊට පස්සේ grade 8 වල අපි practical part එකකුත් කරගෙන යනවා. right? පොඩි කොටසක් තමයි තියෙන්නේ. right. එතකොට I will stop this. Right, now listen. දැන් අපිට අද දෙනවා අද අපූර්ව වැඩක් තියෙනවා කරන්න. ඒකේ මම කොටසක් අපූර්ව වැඩෙන් කොටසක් කරලා ඒ කොටසේ අපි රිසල්ට් එකක් බලලා ඊට පස්සේ තමයි grade 9 කොටසකුත් අපි introduce කරන්නේ. right, මොකද්ද මේ අපූර්ව කොටස? web design කරන එක. web design කරන්න අපිට තියෙනවා various methods. අපි දන්නවනේ websites internet එකේ තියෙන pages හදන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි බලන්නේ අද. දැන් internet එකේ තියෙන pages හදන්න අපි පාවිච්චි කරන methods කීපයක් තියෙනවා. example softwares like Dreamweaver, Joomla, ඒ වගේ software, WordPress, ඒ වගේ softwares වලින් තමයි අපි lesson එක හදන්නේ. right? එතකොට මේ web design එකක් හදනකොට මේ web design එක ඒ කියන්නේ website වල තියෙන options ගන්න ඕන. එතකොට ඒක play වෙන්නේ මොකෙන්ද? web browser. What is that called? web browser. ඒ කියන්නේ web browser වලට example කියන්නේ Google Chrome, Firefox, Opera, තමයි Safari, Microsoft Edge. මේ වාගේ අපිට web browser softwares තියෙනවා. ඒතර මේ web browser එකෙන් display වෙන ලස්සන website එකක් display create කරන එක තමයි අපේ target එක.
ඒකෙදි බේසික්ම ටෙක්නොලොජි එක තමයි HTML කියන ටෙක්නොලොජි එක. ඒතර මේ HTML ටෙක්නොලොජි එකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. right HTML right එතකොට HTML කියන එක තමයි යන්නේ. What is the long form of this hypertext markup language? What is the long form of HTML hypertext markup language? तर මේ hypertext markup language එකකින් කරන්නේ වෙබ්සයිට් එකට information create කරන එක, design කරන එක. එතකොට මේ language එකේ instructions ලියන්නේ අපි web browser එකට. ඒක නිසා මේක programming language එකක් නෙමෙයි. මේකට අපි කියන්නේ markup language, describing language එකක්. අපි කාටද describe වෙනන්නේ? web browser එකට describe කරනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් පෙන්වන්න ඕන කොහොමද කියලා. එතකොට මේ HTML වල describing words වලට අපි කියනවා tags කියලා. tags අපි දාන්නේ මෙන්න මේ වාගේ brackets දෙකක් ඇතුලේ. ඒවට අපි කියන්නේ angle brackets. ඕනෑම angle bracket එකක් open කරාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා close tag කියලා එකක්. මේක ටිකක් වෙලා යනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් close tag කියලා. close tag එකේ තියෙන වෙනස තමයි මෙන්න මේ brackets වලට මේකට කියන්නේ open tag මේක close tag. මෙතන slash එකකුත් තියෙනවා. understood? එතකොට දැන් මේ විදිහටම අපි මේක type කරලා save කරගන්නවා. save කරගන්න විදිහෙන් තමයි web design කියලා හැදෙන්නේ. right? එතකොට මේ HTML ඒවා save කරන්නේ .html කියන extension එක පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ අර ෆයිල් එකේ අගට එන්නේ .mp3 කියනවා වගේ. ඒතකොට වෙබ් පේජ් එකක් නම් ඒකේ අගට දාන්නේ .html කියලා. right? ඒතකොට තමයි වෙබ්සයිට් එකක් බවට කන්වර්ට් වෙන්නේ. දැන් අපි මේ programs නැත්තම් මේ වෙබ් ඩිසයින් කරන මේ tags ටික නැත්තම් commands ටික ලියන්නේ කොහෙද? ඒවා ලියන්නේ text editor software වල. example එකක් තමයි notepad. දැන් ඕගොල්ලෝගේ හැම කම්පියුටර් එකකම තියෙනවා notepad කියන එක. notepad. ඒතකොට අපි කරන්නේ අර text ටික ලියලා notepad එකෙන් ලියලා save කරනවා. ඊටසේ open කරන්නේ කොහෙන්ද? web browser එකේ. website එකක්. ඒතකොට website එක බලන්න වෙන්නේ web browser එකේ. දැන් පුතේ අපි මේ කරන්න යන වැඩේ තමයි මේ notepad කියන මේ කියන්නේ තමන් folder එකක් හදාගන්න. හරිද? මේ notepad එකෙන් notepad එකක් අරගෙන මේකේ මේ ටික type කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ folder එක ඇතුලේ මේක save කරනවා. මේ save කරපු එක අපි open කරලා බලනවා web browser එකේ. right? එතකොට website එක create කරන්නේ මෙතන. save කරන්නේ මෙතන. open කරන්නේ browser එකේ. Google Chrome හරි මොකේද? ඔන්න ඔය අපූර්ව වැඩේ තමයි අපි අද කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ first step එකේදී folder එකක් හදාගමු. ඔයගොල්ලෝගේ නම දාලා web කියලා. මොකද දාන්නේ? web කියලා folder එකක් හදන්න. right? Rehan web. ඒ විදිහට දාන්න. විලෝචනී web. ඒ විදිහට දාන්න. ඔන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එක මාත් එක්කම කරන්න. කාට හරි කරගන්න බැරි වුණොත් මට එක්ස්කියුස් කරලා අහන්න. අහලා මේක වැඩේ ස්ටෙප් කරමු. මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන පළවෙනි ස්ටෙප් එක? create a folder on the desktop. ඔන්න මම කරනවා desktop එකට right click කරා. then go to new folder. go to new folder. මෙන්න මේ folder එකේ නම දා ගන්නවා. තමන්ගේ නම. right? any. එතකොට මම දානවා ඔහම web කියලා දානවා. Rehan web, Vilochani web, Chelini web, Nimat web. ඒ විදිහට web දාන්න. right? දැන් හැමෝම මට කියන්න මේකේ එක කොටසක් හරි මග ඇරුණොත් කවිෂේ යන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි මොකද කරන්න ඕන? පළවෙනි ස්ටෙප් එකේ ඉඳන්ම මාත් එක්කම කරගෙන යන්න ඕන. ඔන්න මම පළවෙනියටම දුන්නේ small activity එකක්. මොකද්ද පළවෙනි activity එක? create a folder
on the desktop එකේ folder එකක් හදාන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ නමත් එක්ක web කියලා type කරන්න ඒකේ. දැන් මේ වාගේ folder එකක් තියෙනවා. right මට respond කරන්න ජනුති හරිද folder එකක් හැදුවද? ජනුති desktop එකේ folder එකක් හැදුවද? කවිජිත එන්න කොන්? Yes, sir. හරි. ජනේදී මට reply එකක් ආවේ නැහැ. ක්ලාස් එකේ ඉන්නවද? chat. ජනුදී තමයි මට respond එක ඕන. Janudy, yes, okay. Nimat, okay. Pasan, oh, notepad එකේ font මාරු කරන්න පුළුවන්. පුළුවන්. හරිද පුළුවන්? හරි සර්. හරි. Rehan, හරි සර්. right. Senidu Harine Supun. Supun. Yenula. Finish, sir. Okay, good. ඔන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එක හැමෝම හරි. සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එකේදී කරන්නේ අපි notepad කියන software එක on කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ notepad එක ගන්නේ කොහමද? අනිකම search box එකේ notepad කියලා type කරපුවාම එනවා. NOTE notepad PAD. notepad. දැන් පුතේ අපි web browser එකට තමයි describe කරන්නේ. web browser එකට අපි කියනවා HTML වලින් මේ web පිටුවක් start කරන්න කියලා. කොහොමද කියන්නේ? angle bracket ඇතුලේ ලියනවා. මෙන්න මේ වගේ angle bracket ගන්න පුළුවන් shift එකත් එක්ක මේක ගන්නෙ HTML කියලා type කරනවා. HTML. right notepad ගන්න මාත් එක්ක මෙහෙම type කරා. ඊට පස්සේ අපි type කරනවා මේ HTML එක close tag. ඒ කියන්නේ slash එකකුත් එක්ක ගන්නවා. අරකම copy කරලා ගත්තට කමන්නේ slash එක තියෙන්න ඕන. දැන් මෙතනදී මම කියන විදිහට ඒ ආකාරයෙන්ම කරන්න HTML තියෙනවා. ඊට පස්සේ HTML slash එක තියෙනවා. හරිද? මේකේ අදහස තමයි මෙතනින් HTML document එක start කරන්න web page එක. මෙතනින් page එක ඉවරයි. එහෙනම් අපි කොහෙද components ටික include කරන්නේ? මේ දෙක අතර. චෙලිනි මේ කට් වුණාද? චෙලිනි හරිද පුතේ? මම කිව්වේ notepad on කරගන්න කියලා. notepad කියන software එක පාට පුළුවන් search කරලා notepad කියලා type කරපුවාම list වෙනවා. එකෙන් අල්ලගන්න පුළුවන්. open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ notepad එක ඇතුලේ type කරන්න දෙනවා. type කරන්න මේ විදිහට angle දාලා HTML ආයෙත් angle උත් එක slash එකක් දාලා HTML. right? එතකොට HTML කියලා ඔහම දානවා. right මාත් එක්කම කරගෙන යන්න ඕන. වැරදුනොත් බෑ. next අපි මේ document එක save කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතාලම වැදගත් වෙනවා save කරන්න. අපි අර හදපු folder එකට තමයි save කරන්නේ. right what is the first step? මොකද පළවෙනි පියවර? go to file HTML කියලා මේ විදිහට type කරලා පස්සේ go to file. ඒකේ save හරි ගත්තත් හරි save as ගත්තත් හරි first time නිසා. save හරි save as තමයි එන්නේ. හරිද?
මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි අර හදපු ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. ඒක ඕපන් කරන්න ඕන. right? එතකොට අපි save කරන්න අපේ folder එක select කරනවා. Where did you create your folder? තමන්ගේ folder එක හදලා තියෙන්නේ කොහෙද? Desktop. Then I select desktop. Right? Desktop. අන්න ඒකෙන් හොයන්න තමන් හදපු folder එකේ නම. So my folder is there. Then I double click on it or select and open. Right? Desktop. මෙතනින් එහාට මොකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ. save command එක දෙන්න type කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් වරදිනවා. Then you go to file name. මෙන්න මෙතන file name කියන තැන highlight කරගන්න. File name. Right? File name එක highlight කරපු තැන තියෙන එක මක්කලා type කරනවා index.html කියලා. index කියලා කියන්නේ common name එකක්. index.html. Right? Then you click on the save command. හරිද? ඔන්න සරල කාර්යයක් කිව්වේ. අර විදිහට html කියලා notepad එකේ type කරලා save කියනවා save as කියන method එකට ගිහිල්ලා save කරනවා. Right? Then ඔව් මොනවා හරි step එකක් තියනවාද කරගන්න? හරිද පුතේ? චෙලිනි හරිද? ඔයා කට් වුණා නේද? අපි දැන් මම මේ කරන ස්ටෙප් එකත් එක්කම යන් ඈ මම ගරුණොත් කරන්න බෑ. මොකද්ද කරේ? notepad on කරගත්තා. html කියලා type කරා corners දෙකේ. right? හරිද? Okay, sir. right. දැන් index.html කියලා type කරාට පස්සේ save command එක click කරන්න. That's all. Right. අර extension එක index.html කියලාම තියෙන්න ඕන. මේ save as කියන තැන මේ .html කියන අකුරු හතර නැත්තම් වැරදි. right. දැන් මට කියන්න මේ save කියන වැඩේ කරගන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවද? right. html එක save කරාද? right. අපි හරියට save කරාද කියලා බලමු. කොහොමද බලන්නේ? තමන්ගේ අර folder එක open කරොත් ඒ folder එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ වාගේ index.html file එකක්. මේක web browser එකේ icon එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මගේ නම් Google Chrome එකෙන් සමහර අයගේ Firefox සමහර අයගේ Edge. ඒතර ඒ අදාළ browser එකේ icon එකකින් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ මොකද්ද? index.html කියන ෆයිල් එක. right. මෙහෙම එකක් ඇවිල්ලා තිනවද හදපු folder එකට? index කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා .html කියලා ඇවිල්ලා නැහැ. index කියලා විතරද තියෙන්නේ? ඔව් සර්. ඔව් සර් මගෙත් එහෙමයි. එතකොට ඔයා අර එතන ෆයිල් නේම් එක තන .html කියලා ටයිප් කරලා නැහැ. ඒක සර් එතන type කරා. එතකොට browser icon එක තියෙනවද? ඔව්. ඔව් සර්. browser එකේ icon එක තියෙනවද නිමත්? ඔව් සර්. ඔව් සර්. තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෙනිදු? ඔව් සර් හරි එහෙම තියෙනවා. right. මේ වැඩේ හරියට කාගේ හරි වෙලා නැත්තම් මට කියන්න බලන්න. තමන් අර හදපු folder එකේ මෙහෙම browser එකෙන් index.html කියලා icon එකක් සහිත ෆයිල් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ කියලා කියන අය කියන්න. සුපුන් රෙහාන්
හරි සමග හරියට ඇවිල්ලා දෙනවා. හරි නේද? right. හැමෝම හරි. දැන් පුතේ අපි මේ අර හදපු නෝට් පෑඩ් එක ඉවත් කරන්න එපා. ඒක කම්පියුටරේම පැත්තකින් තියාගන්න ඕන. right? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටැග්ස් ටික ටයිප් කරනවා. ටැග්ස් කියන්නේ මොනවද? උපදේශ ටයිප් කරනවා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට. head title ටයිටල් එකේ ක්ලෝස් එක මේ ටයිටල් කියලා කියන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකට නමක් දෙන්න ඕන. මොන වගේ නමක්ද දාන්නේ? ඔයගොල්ලෝ කැමති නමක් දාන්න පුළුවන් පර්සනල් වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට. මම අපි කොමන්ට් එකක් ගමු. ICT class grade 9 2021 මේක සේව් කරනවා. කොහොමද අපි සේව් කරන්නේ? ෆයිල් සේව්. හරිද? ෆයිල් සේව්. right ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. right ඊළඟ එක අපි පටන් ගන්නවා head මේ විදිහට එකක් ටයිප් කරලා අනිත් එක කොපි කර ගන්නත් පුළුවන් මේ. මේ head එකට අපි කරන්නේ close tag එක දාන්න. close tag. මේ තියෙන තැන් වලම type වෙන්න ඕන. ඒක අනිවාර්ය නෑ. නමුත් වෙනස් වෙනවා. Then I type another tag called body tag. Enter and close body tag. හරිද? මේ ටික ඒ විදිහටම ටයිප් කරගන්න. ටයිප් කරලා සේව් කරන්න. HTML head body close. ඊට පස්සේ HTML කියන එකත් මේ විදිහට close කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ එකක් තියෙන්න ඕන. right මේක complete කරන්න notepad වල ඊට පස්සේ save කියලා විතරක් click කරන්න.
right. දැන් මෙතෙන් එනකන් වැඩේ complete නම් අපි ගානේ file කියලා save කියලා click කරනවා. right මට කියන්න බලන්න කාට හරි problems තියෙනවද කියලා. මේක අර ආවට ගියාට කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. ආයෙ පස්සේ අල්ල ගන්නත් try කරනකොට වැඩි. ඔව්. සර් අපි මේ ටයිටල් එකේ ස්ලෑෂ් සර් ඒකේ දෙකම ක්ලික් කරන්න මේව කරන්න ඕනේ නැද්ද ස්ලෑෂ් දෙකක් දෙපැත්තෙන්? මට ඔය අහන එක තේරෙන්නේ නැහැ. සර් දැන් අපි ICT class grade 9 2021 කියලා ටයිටල් කියලා මේ ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. එතන ස්ලෑෂ් ඉස්සරහින් විතරනේ තියෙන්නේ පිටිපස්සෙන් ඕනේ නැද්ද? නෑ නෑ එක පැත්තකින් විතරයි දාන්නේ. මම මේ ටයිප් කරලා තියෙන ආකාරයටම දාන්න. හරි සර් thank you sir. right. only one. දෙපැත්තෙම දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ file save click කරන්න ඕන. right good question. අනිත් අයත් අහන්නේ ඒවා Tamanට හිතෙන ප්‍රශ්න අහන්න. good. any other questions? නෑ. මේ ටික ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. චෙලිනි okay? ජනදි කවිජ හරිද right දැන් මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද hypertext head කියලා කියන්නේ header information මූලික විස්තර එතකොට මේ වෙබ් page එකක් හදන්නේ වෙබ් page එකේ මූලික විස්තර තමයි title එක ඒතර මූලික විස්තර ඉවරයි කියන්නේ තමයි slash එක දාන්නේ title එක start තමයි මේ angle එක විතරක් තියෙන්නේ මෙතනින් title එක ඉවරයි කියන්නේ තමයි slash title දාන්නේ end tag කියන්නේ ඒකයි ඊට පස්සේ මේ body කියන්නේ page එකේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් තාම අපි මොකුත් දැම්මේ නැහැ එතකොට මේ body එක අතරතුර body එක ඉවරයි මෙතනින් page එක ඉවරයි ඊට පස්සේ මේ document එක මෙතනින් ඉවරයි කියන එක තමයි දාලා තියෙන්නේ දැන් අපි මොකක්වත් මොනවත් include කරේ නැහැ still we did not include data දැන් පුතේ notepad එක ඔහොම තියාගන්න ඕන පැත්තකින් notepad එක අයින් කරන්නේ නැහැ ඔන්න ඔහොම මන් තියාගන්නවා මේ notepad එක ඔහොම තියාගන්න පුළුවන් restore කරලා now you go to your folder මෙන්න මේ folder එකේ index.html කියන එක ඔහොම double click කරනවා එතකොට එනවා browser icon මෙන්න මේ විදිහට browser icon එකක් එනවා ඇවිල්ලා තියෙනවද එහෙම browser icon එක web browser එක yes ඒකේ උඩම තියෙනවා තමන් හදපු title එක තියෙනවා මේ website එකේ title එක තියෙනවා ICT class grade 9 2021 ඔයාලට එහෙම එකක් තියෙන නැති අය කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කියන්න දැම්මම දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන මෙහෙම web browser එක පැත්තකින් තියාගෙන notepad එක අනිත් පැත්තෙන් ඔහොම තියාගෙන දෙකම බල ඉන්න ඕකේ දැන් ඔන්න වැඩේ ඕකේ වෙලා තිනවා ජනුදි good විදත් අනිත් අයත් මට chat room එකේ දාන්න Supun good Chelini okay right Nimat Kavicha okay Pulan Pasan Nimat okay good done right දැන් පුතේ අපි මේ body කියන එකට තමයි HTML වලින් data include කරන්නේ ඊට පස්සේ අපි browser එකට ගිහිල්ලා බලනවා මේ අපි include කරන ඒවා තියෙනවද කියලා ඒවා බලන්නේ reload කරලා අපි page එක reload කරන්න දානවනේ මෙතන තියෙන මේ arrow එකක් කරකිලා reload this page එහෙම නැත්නම් right click reload දැන් refresh කියලා කියනවනේ refresh සමහර browsers වල මෙතන තියෙන්නේ ඒ browser එකෙන් browser එකට refresh button එක බලන්න මේ body tag එකේ මම කොහේ හරි ගිහලා type කරනවා welcome to grade 9 ICT class welcome to grade 9 ICT class
right? Now you press the save button. Control S shortcut එක control S. notepad එකේ මේ ටික type කරලා save කියලා click කරන්න. File save. Now you go to browser. මේ පැත්තේ තියෙනවානේ browser එක. browser එකට ගිහලා reload කියලා දෙනවා. අන්න අපේ website එකේ අපි type කරපු ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වාගේ website එක තියෙනවා. Right? Right? Welcome to grade 9 ICT class. Okay, good. දැන් මේක කරගන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්නවනම් සපෝට් එකක් ගන්න කතා කරන්න මට. අපි slowly කරගෙන යමු. Web design is very interesting one. Tamanටම web පිටුවක් හදන්න පුළුවන් කියන්නේ interesting වැඩක් නේ. HTML. Okay අනුද? Sir, ICT class grade 9 में 2021 කියලා type කරේ අර උඩ තියෙන්නේ. ඔව්. ඒක තියෙන්නේ welcome to grade 9 ICT class කියන තැන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ type කරනකොට කොහේ හරි තැනක වැරද්දක් තියෙනවා. දැන් මේ welcome to කියන එක type කරන්න ඕන body tag එකෙන් පස්සේ. මේ තියෙන තැන් වල ඒ විදිහටම type කරන්න ඕන. මෙතන හොඳට check කරගෙන බලන්න head කියන එක තියෙනවද title තියෙනවද ඊට පස්සේ මෙතනින් title එකේ ඇල ඉරක් දාලා තියෙනවද මේ වගේ slash ඔව් sir. right head එක මෙහෙම close කරලා තියෙනවද ඔව් sir. ඊට body start ඔව් sir. then welcome to grade 9 ICT class ඒක type කරේ නෑ sir. ඒක type කරන්න මේ විදිහටම කරගෙන යන්න. දැන් උඩේ කේද මේ මාතෘකාවනේ මම පෙන්නවුවේ මේ මම ඉස්සෙල්ලා ඇඳලත් පෙන්නවුවා එතන type කරන ටික යන්නේ මෙතෙන්ද මේ title එකට යන්නේ. සර් අපිට මේකේ ලින්ක් එකක් වගේ ටයිප් කරත් ඒක මේ ඕපන් වෙනවද අරකේ? නිමත් මට ඔයා කියපු එක චුට්ටක් පැහැදිලි වුණේ නැහැ. Can you say it again? සර් අපි මේකට ලින්ක් එකක් වගේ එකක් දාලා සේව් කරලා ඊට පස්සේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් ඕපන් කරාම ඒ ලින්ක් එක තියෙනවනේ ඒ ලින්ක් එක ප්‍රෙස් කරාම ඒක ඕපන් වෙන්නේ නැද්ද? ඔයා ආන්නේ ලින්ක් එකක් දාන විදියද? ඔව් සර්. ලින්ක් එකක් දාන විදිය පුතේ තාම අපි උගන්වුවේ නැහැ. ලින්ක් එකක් දාලා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම තව ටිකකින් කියලා දෙන්නම්. තව පස්සේ ඉස්සරහට තියෙන්නේ තාම මූලික දේවල් නේ යන්නේ. එතකොට ලින්ක් එකක් දාපුවම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. good question. දැන් පුළුවන්. සර් ඔව්. සර් අර වෙබ් නේම් එක පෙන්වන තැන මගේ පෙන්වන්නේ index.html කියලානේ. ඔයා අර index.html කියලා පෙන්වන්න හේතුව තමයි මේ title කියලා එක type කරලා තියෙනවද මේ විදිහට title එකේ spelling හරිද බලන්න. TITLE හරි සර්. හරි නේද? පුංචි හරි වැරද්දක් තිබ්බහම තමයි අරක මේ play වෙන්නේ නැත්තේ. right? හරි සර් දැන්. okay right දැන් මේ කොටස කාට හරි කරගන්න බැරි වුණා නම් මට දැම්මම කියන්න I can help you
සුපුන් ඔයාගෙත් මේ ටයිටල් කියන එකේ ස්පෙලිං වැරදි. ඒකයි එතන හේතුව. ටයිටල් කියන එකේ පුතේ ස්පෙලිං වැරදි. මං කියන විදිහටම ටයිප් කරන්න. බලාගෙන ටයිප් කරන්න. TITLE. හරිද? ඔයා ටයිප් කරලා තියෙන්නේ TEL. එකයි අර ඉන්ඩෙක්ස් කියන වචනේම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එතන. Understood? Sir, Yes. sir, entitle tag එකේ T අකුර මේ capital වෙන compulsory මද? නෑ capital simple difference එකක් නෑ. Okay, sir. සුපුන් ඔයා පුතේ මේ සුපුන් මොකද්ද කියන්නේ? Can we put pictures to? ඔව් මේකට පින්තූර දාන්න පුළුවන්. good. සුපුන් කියනවා sir I can't do that. okay sir. මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? සර් හරි හරි පුළුවන්. ඔව් ඔයාගේ මෙතන ස්පෙලිං එක හදා ගන්න අමාරුද? නෑ සර් හැදුවා. හැදුවනේ නෝට්පෑඩ් එකේ අපි ඒ කරපු එකම TEL දින එක TLE කියලා දාලා සේව් කරන්න දෙපැත්තෙම මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. right. දැන් පුතේ අපේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ අපි එක එක තොරතුරු දානකොට එක එක දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට තමයි මේක ඩෙකරේට් කරගන්නේ කොහොමද? ඉස්සරවම අපි දාගන්නේ බේසික් ටැග්ස් ටික ඉගෙන ගමු. බේසික් ටැග්ස් ටික තමයි අපිට පැරග්‍රාෆ් එකක් දාන්නේ කොහොමද, බෝල්ඩ් කරන්නේ කොහොමද, ඉටලික් කරන්නේ කොහොමද, සෙන්ටර් කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම හෙඩින් එකක් දාන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ දේවල්. excuse me sir. yes සර් එතකොට දැන් අපි මේ වෙබ් එක හදලා වෙන එක්කෙනෙක්ට ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහාද නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටරේට ඇවිල්ලාද? ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා. ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඕපන් කරන්න නම් පුතේ මේක අපි පබ්ලිෂ් කරන්න ඕන. හරි සර් thank you sir. පබ්ලිෂ් කරන්න නම් අපි මුදල් ගෙවලා තමයි පබ්ලිෂ් කරන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා වෙබ් ඩිසයින් එක ඉගෙන ගමු. පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක් එක. right? ඒතර වෙබ්සයිට් එක පබ්ලිෂ් කරනවා කියන්නේ රෙජිස්ටර් කරලා දාන්න ඕනේ. ඒකට අපි අර ඇඩ්‍රස් එකක් www කියලා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ www කියන ගත්තට පස්සේ අපේ වෙබ්සයිට් එක සර්වර් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙම අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක බලන්න. Understood? okay sir thank you sir. Okay, Yes. good. Sir, Oh, publish yeah. කරන්න කිව්වා. Oh, අහන questions අහන්න. Sir, publish කරන්න මේ සල්ලි කීයක් විතර යනවද? පබ්ලිෂ් කරනකොට අපිට අවශ්‍යතා දෙකක් තියෙනවා. There are two requirements. එකක් තමයි වෙබ්සයිට් එකට domain name එකක් ගන්න ඕන. example අපි දරෝ තියෙන්නේ google.com එතකොට nimath.lk ඒ වගේ මොකක් හරි එකක් ගන්න ඕන. kavij.org ඒ වගේ එකක් ගන්න. ඒකට පුතේ එක එක ගණන් තමයි යන්නේ. සාමාන්‍ය රුපියල් 2000ක් 3000ක් වගේ අවුරුද්දකට ගෙවන්න ඕන. ඊට පස්සේ දෙවෙනි රික්වයර්මන්ට් එක තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එකට host කෙනෙක් ගන්න ඕන. ඒකටත් එක එක ගණන් තියෙනවා. අපිට මේ ෆෝල්ඩර් එකක් දෙනවා. එයා ෆෝල්ඩර් එකේ දෙන කැපැසිටි එක අනුව මෙගාබයිට් 200 දෙන අය ඉන්නවා, 300 500 දෙන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අනුව අපිට ඒගොල්ලෝ දෙන ස්පේස් එක අනුව ගාණ වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය මෙගාබයිට් 3400ක් අපිට රුපියල් 2000කට 3000කට ගන්න පුළුවන් අවුරුද්දටම. ඒකට රුපියල් 5000ක් 6000ක් අවුරුද්දටම වියදම් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකක් අප්ලෝඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. right? මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද, ඩොමේන් නේම් ගන්න කොහොමද කියලා. දැන් අපි බලමු HTML වලින් මේ වෙබ් ඩිසයින් එක කොහොමද කලර්ෆුල් කරන්නේ, ඩෙකරේට් කරන්නේ, මේ වෙබ්සයිට් එකේ වචන ටෙක්ස්ට් වලට කොහොමද එක එක දේවල් ඇඩ් කරන්නේ කියලා. right? එතකොට දැන් ওই වචනේ ඔහොමම තියද්දී අපි කර්ස් එක කරා යනවා ඊළඟ පේලියට. ඊළඟ පේලියේ මම දානවා වර්ඩ්ස් ටිකක් මෙහෙම information
and communication technology කියලා. ඊට පස්සේ save කරන්න reload. Right, okay. Right, up to this part, have you completed? yes sir. yes sir. නිමත් එතකොට pictures දාන එක මම කියලා දෙනවා මේ ඉස්සෙල්ලා document වලට ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි pictures දාන්න කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු අද දවසේ ඉස්සෙල්ලා document දාන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා question එකක් මේ welcome to grade 9 ICT class කියන එකයි information and communication technology කියන වචන දෙකම phrases දෙකම එකම line එකේ තමයි තියෙන්නේ same line. Then how can we get into the second line? පේලි දෙකකට ගන්නෙ කොහමද? දැන් මෙතන type කරලා තියෙන පේලි දෙකකට display වෙන්නේ website එකේ browser එක display වෙන්නේ in the same line. කවුරු හරි දන්නවද? right ඒකට අපි කරන්නේ මේ first line එක අවසානයේ tag එකක් type කරනවා BR. ඒකට අපි කියන්නේ line break. ඒකලා save කරන්න. then reload. අන්න පේලි දෙකකට වෙන් වුණා. line break. BR tag එක දානවා first line එකේ අගට. එතකොට ඊට පස්සේ තියෙන line එක යනවා next line එකට. second line. BR. Right, okay. Now I want to make center this information and communication technology. මෙන්න මේ information and communication technology කියන word එක මැදට ගන්න ඕන center කරන්න ඕන. How can we make center? I use a tag called center at the beginning. මම tag එකක් දානවා center. ඊට පස්සේ word එක අවසානයේ center tag එක close කරනවා. අර brackets වහනවා වගේ center tag එක close. Then when you type this, there should be center and also this one. Right, this one center. Then බලන්න මේ tags type කරලා තියෙන විදිය. Right, center, and here the closing part center. Understood? Now you save and refresh. දැන් හැම වෙලාවෙම notepad එකේ type කරලා save කරනවා web browser එකට ගිහිලා reload කරනවා. කාට හරි කරගන්න බැරි වුණා නම් කියන්නේ. sir ඔව්. sir මං center tag එක ඒක search කරපු විදිහටම type කරා එහෙම මොනවත් changes උන්නේ නැහැ. center tag එක type කරා ඔව් පුතේ ආයෙ කියන්න ප්‍රශ්නේ. sir මං type කරපු විදිහට center tag එක close කරලා මේ type කරා changes මොනවත් උන්නේ නැහැ. reload කරා. save කරාද? ඒ කියන්නේ මේක type කරලා ඉවරනාට පස්සේ save button එක click කරන්න ඕම save. ඊට පස්සේ reload කරන්න. හරිද?
okay sir, thank you. right okay ඒ කියන්නේ අපි changes කරොත් save කරන්න එපා එතෙන්න save කරාට පස්සේ තමයි අතන reload වෙන්නේ change වෙන්නේ දැන් අපිට next අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ info අකුරක් හරි වැරදුනොත් මේ ඒක හරියන්නේ නැහැ නේද sir? නෑ නෑ අකුරක් හරි වැරදුනොත් එහෙම effect එක එන්නේ නැහැ right next one දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ information and communication technology කියන එක bold කරන්න bold කරනවා කියන එක දන්නවනේ තද පහට අකුරු ඒකට අපි දානවා bold tag එක ඒක මම දාන්නේ මේ center tag එක ළඟින්මයි B ඔන්න ඔහම B අකුර තමයි දාන්නේ right ඒක ඊළඟ රූල් එකකට මෙහෙම ජම්ප් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊට මදි වෙලාවට ඔහම වෙනවා B and I මේක copy paste කරගන්න පුළුවන් මෙතන close කරනවා ඒ කියන්නේ slash එකත් එක්ක bold tag එක දාන්න understood දැන් බලා ගන්නකො මොකද්ද මම කරේ කියලා මේ text එක bold කරන්න මේ විදිහට B කියලා tag එකක් දැම්මම bold ඒක මෙතනදී end එකේදී close කරා cursor එක හරියට දැන් තිබ්බාම type කරගන්න පුළුවන් now I save this මම මේක save කරලා මෙතන reload කරලා බලනවා බලන්න information and communication technology කියන වචනේ මොකක් වේද කියලා අන bold උනා අලු පාට උනානේ අද පාටක් bold හරිද පුතේ have you all done this Yes sir. okay I add another tag called italic italic කියලා කියන්නේ පුතේ I අකුර විතරයි දාන්නේ italic then I close this italic tag right I add another tag called underline U අකුර තමයි underline වලට දාන්නේ only U then I close this U and save and reload right finish දැන් ඔන්න අපි මේ word එකට apply කරා tags කීපයක් center bold italic underline නේ center bold italic
underline. Right? Okay, good. Then කාට හරි කරගන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අහන්න සපෝට් එකක් ගන්න. යනුල okay? Senidu? Yes, sir. Okay, Janudi? Finish, sir. Okay, done. Good. එහොන අපි අලුත් option කීපයක් මේකෙම අල්ලගමු. දැන් පුතේ අපි මේ වෙබ්සයිට් එකට දැන් අපේ page එකේ පොඩි දේවල් තියෙන්නේ. මේ පුංචි දේවල් තියෙන්නේ. Right? background color එකක් අපි දාමු. කොහොමද දාන්නේ? හොඳට බලා ගන්න. body කියන තැන y අකුර ළඟට cursor එක තියන්න. Place your cursor to next to the y in the body tag. උඩම තියෙන එක body tag එකේ උඩම තියෙන එක open tag. Ready? There you type bg color equals bg කියලා කියන්නේ මේ single word, not two words. ඊළඟ කාරණේ පුතේ color කියලා ලියද්දී o u r දාන්නේ නැහැ. l o r දාලා ලියන්න. That is American style. C O L O R, not U R. U R දැම්මොත් එහෙම වැරදි කියලා පේනවා. ඒතර BG color කියලා මම මේ screen එකේ type කරලා දෙන විදිහටම type කරන්න. Then you can give a name of your color. තමන් කැමති color එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා color එකක් olive. ඔයගොල්ලෝ දෙන්න red, blue, green, pink ඕන color එකක් දෙන්න. Then you can reload, save and reload. This is my web page. Okay, good. හැදුවද මෙහෙම color එක? මෙතන color එක මාරු කරගන්න පුළුවන් name එක. හැබැයි double quotation ඇතුලේ දාන්න ඕනේ. Inverted commas ඇතුලේ. Silver. Right. BG color equals pink. Pink color. BG color equals maroon. Dark colors use කරන්න අපි සාමාන්‍ය light colors තමයි use කරන්නේ. Aqua. මේ colors change කරලා බලන්න. Aqua. Nice colors can be created. Okay, Anupate. Sir, can we add style sheets for this browser? So it's not clear for me. Speak loud. Sir, can we add style sheets for this browser? Yes, very good. Style sheets we can add. So there is a part called cascading style sheets. ඒක web browsing වල web designing වල තියෙන next part එක. We can add style sheets. You can type CSS equal text
right? Any? Right, good, Chelni. If you can apply style sheets, you can do. Well done. Okay, sir. Right, okay. Then next I am going to change the font color and font size of welcome to grade 9 ICT class. Welcome to grade 9 ICT class කියන එකේ font color එකයි size එකයි change කරන්නේ කොහොමද බලන්න. දැන් පුතේ මේ tag එකක් අපි mainly ලියුවොත් ඒකට කියන්නේ element tag. ඒකේ මොනවා හරි feature එකක් අපි change කරොත් ඒකට කියන්නේ attribute. ඒ change කරන්නේ කොහොමද කියන එකට අපි කියනවා value. දැන් body bg color equals aqua කිව්වොත් මොකද්ද element එක body. What is the attribute? feature එක මොකද්ද bg color. What is the value? aqua. එතකොට ඒක දෙන්නේ අපි inverted commas ඇතුළේ. එහෙනම් අපි welcome to grade 9 ICT කියන එකේ අපි tag එකක් දානවා font. space එකක් තියලා තමයි අපි attributes ලියන්නේ. Then I type color equals, I give blue, space, size equal, I give 22. ඊට පස්සේ angle එක වහන්න. ඊට පස්සේ font කියන එක මෙතනින් close කරන්න ඕනේ. element එක විතරයි close කරන්නේ. font විතරයි. right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ හරියටම එක match කරගෙන කරන්න ඕනේ. right? This part and this part. Right? Done, sir. Right? Okay. Right. Then you save it and reload. Like this you can see. Right? sir Yes. sir මගේ එක මේ අර information and technology මේකටත් ආවනේ. මොකක්ද ආවේ color එකද? ඔව් color එකයි size එක දෙකම. ඒ කියන්නේ ඔයා font tag එක මෙතන close කරලා නැහැ. අර welcome to grade 9 ICT class වලට පස්සේ මම highlight කරලා පෙන්නන්නේ මෙතනින් දැන් මේක ලිව්වට පස්සේ අවසානයේ close කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ slash එකත් එක්ක font කියලා ලියන්න ඕනේ. okay sir, thank you sir. Okay. Right, next. අපිට පුළුවන් moving text එකක් හදාගන්න. moving text කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ text එක animate කරන්න පුළුවන්, move කරන්න පුළුවන් left to right or right to left.
left to right or right to left අපි මේක move කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම use Excuse me, කරනවා sir. මෙහෙම. Sir, may welcome to grade 9 ICT class කියන එකේ BR කියලා ඒකේ meaning එක මොකද්ද? BR කියලා කියන්නේ එතනින් පස්සේ කොටස ඊළඟ පේලියට යන්න කියන එක line break. Thank you, sir. Okay. Sir, Okay අනුද. sir text align property use කරද්දී headings ද paragraph use කරන්නේ. අය අහන්න. Yes, say it Sir again. text align property use කරද්දී paragraph ද headings ද use කරන්නේ. Text line එකට අපි use කරන්නේ paragraph. Okay, sir. Thank you. Okay. You can use a paragraph to make align text. දැන් paragraph එකක් use කරලා ඒ paragraph එකේ අපිට පුළුවන් alignment එක හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි paragraph එකක් ලියමු බලන්න. ඒකට heading එකක් දාන්න ඕන. මම දානවා heading 1. The computer. heading 1 කියලා කියන්නේ පුතේ main heading එක. එතකොට size එක ඔක්කොම ලොකු වෙලා තමයි පේන්නේ. heading 1. The computer. ඊට මම paragraph එකක් start කරන්නේ P tag. P. The computer is an electronic machine. The computer can process data into information. The computer also can store, retrieve, and share data and information in digital form. Then paragraph එක අපි end කරනවා. Close P tag. ඔන්න paragraph එකක් දාන්න. Right? This way you can right? The paragraph එකේ alignment හදන්න ඕන. P එතන අපිට write කරන attribute align equals justify. මොකද්ද පුතේ justify කියන්නේ? දෙපැත්තෙම එක ලාන්න මේ පැත්ත කොහොමද තියෙන්නේ? left align කිව්වොත් වම් පැත්තේ line එක තියෙනවා අනිත් පැත්තෙන් පේලි එක එක වෙලාවට තමයි end වෙලා තියෙන්නේ. Justify. See the difference? දැන් මේ paragraph එක ලස්සනට තියෙනවා නේ. දෙපැත්තෙම එක ගානට end වෙන්නේ. Justify. Then slowly website එක build up කරනවා නේ. දැන් මේකට pictures දාලා tables දාලා එක එක ඒවා දාපුවම අපිට මේක decorate කරගන්න පුළුවන්. ජනිති කට් වෙලා හිටියා නේද? ඔයාලට තේරුණාද පුතේ? මේ විදිහටම type කරගන්න. type කරලා save කරන්න එච්චරයි.
right, finish. Okay, paragraph එක type කරාද? සර් තව ටයිප් කරනවා. type කරනවනේ. Tell me, this is my output. So I have this output. Right, දැන් web design එක හදන්න කියලා අපිට මේ grade 9 part එකට යන්නත් බැරි වුණා, චුට්ටක් වෙලාව ගියා මේකට. but කමන්නේ මම මේකේ තව option එකක් දෙකක් කියලා දෙන්නම්. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ part එක moving text එකක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. moving text එකක් කියලා කියන්නේ example එකක් මම ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් right අපි welcome to grade 9 ICT class කියන එකේම W අකුර ළඟට cursor එක තියන්න. stop your other works and do with me. මේක හොඳට බලාගෙන type කරන්න. Then I start the tag call MARQUEE marquee. Marquee. MARQUEE marquee. Right. Then I close the marquee tag. මෙතනින් අපි close කරනවා. MARQUEE. Right. එතන මම අලුතෙන් add කරපු ටික highlight කරලා පෙන්නන්නම්. then marquee කියලා tag එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ marquee කියන tag එක close කරා. Right. Save and reload. Save and reload. Sir, Yes. sir, can we add text shadow property even? Okay, again, ask the question again. Sir, can we add text shadow property also? Text shadow property, yes, we can add. එතකොට අපි shadow property CSS තමයි use කරන්නේ. shadow property එක use කරන්නත් පුළුවන්. Good. Okay. Okay, nice. shadow property එක දැම්මොත් good. Very nice.
Sir, did it. Okay. Nice. Done, sir. Right. Working it nicely. Yes. හැමෝගෙම වැඩ කරනවාද? Yes, sir. Moving text. Save. This way. Now see how nice the website. Change my color as silver. ये चलिए text add or properties add කරන්න පුළුවන්. Glow property ඒ වගේ add කරන්න. Right. Then I will teach you one more attribute. මම මෙතන start කරනවා මාත් එක්කම කරන්න HR. What is HR? Only single tag. ඒකට අපි කියන්නේ empty tag එකක් කියලා. HR makes horizontal line. මෙන්න මේ වාගේ ඉරක් ඇදෙනවා HR. That is HR. නිකම් HR කියලා type කරන්න. Then you can add HR attributes. මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. HR size equal අපි දාමු 6. ඔන්න HR එකේ size එක වැඩි කරනවා 6. එතනම අපි another attribute color equals maroon. See, add colors. HR size equal 6, color equal maroon. Then I copy it for 3 lines. Copy paste. I need 3 lines. I change this one blue, this one gold, like this. Sir, can you repeat it again? Yes. මේ තිරස් රේඛාව අඳින්නේ HR කියන ටැග් එකකින්. ඒකේ ක්ලෝස් එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ size එක දෙනවා 6 කියලා. 8 ඕන නම් Tamanට කැමති ගාණක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ස්පේස් එකක් තියන්න ඕන. color equals maroon. double quotation ඇතුළේ. ඊට පස්සේ ඒකම මම තුන් පාරක් copy කරලා දෙනවා color එක විතරක් change කරලා. Then 3 lines come 3 lines. Okay, try yourself.
Right? Did it? Sir, can you give me a second? Rehan, හරිද? සර් තව කරන ගමන්. සර් හරි සර්. Good. Chelini? Hari, sir. Okay, good. Kavija? Okay, done. Right, okay. Good. Then I wish to stop the class now. So you can improve this, right? Make තව ලස්සන කරගන්න පුළුවන් web pages. So in the grade 8 textbook, there are a lot of texts that you can follow, and you can learn HTML from websites like w3schools.com, right? w3schools.com, right? You can learn many sites. Okay, then I want to see your websites. If you can send me the photographs or the chat room or WhatsApp group, then I can be happy about your websites, right? I think during this week you can improve this part, and I will go to grade 9 syllabus also as soon, right? So this part is very important, and then we'll see how to develop this. එතකොට අපි next day බලමු මේකට pictures වගේ දේවල් කොහොමද දාන්නේ කියලා. ෆොටෝ එකක් වගේ දාලා මේක decorate කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. Right, okay. Then shall we stop for today? Goodbye to all. Goodbye sir. Thank you sir. Good night sir. Okay. Bye, sir. Thank Come you, you sir. all. Goodbye. Thank you, sir. Goodbye. Welcome you all. Goodbye. Good night.